वचनामृत 11। वैद्य कहाँ न जाए। पानी तुमा में पिए, रहे झोंपड़ी माए। फूटी लंगोटी कटी लसे, तीन घर वैद्य न जाए। પૂજ્ય શ્રી અહીં નિત્ય નિરોગી રહેવાના 3 ઉપાયો દર્શાવે છે. તુંબડીમાં પાણી પીવું અર્થાત કોઈ ધાતુના પાત્રનો ઉપયોગ ન કરવો. ઝૂંપડીમાં એટલે પર્ણશાળામાં રહેવું એટલે કોઈ ઈંટ પથ્થરની સુવિધાવાળા મકાનમાં ન રહેવું. તથા સુંદર લંગોટી કેડ પર ધારણ કરવી એટલે સંયમી રહેવું. આ 3નું બરાબર પાલન કરવામાં આવે તો વૈદ્યની ક્યારેય જરૂર ન રહે. આવી વ્યક્તિ નિત્ય નિરોગી રહે છે. મોટાભાગના રોગો આહાર વિહાર, નિવાસ સ્થાન અને અસંયમથી થતા હોય છે. वचनामृत 12। सच्ची भूल। जानकर भूल करना भूल नहीं कही जाती, पर अनजाने में हो जाए वह भूल है। जानकर भूल करने में अपना ही अकल्याण है। अमुक वस्तु विचारवाथी, बोलवाथी के करवाथी પોતાને કે બીજાને બંનેને હાનિ થશે એવી ખબર હોય અને છતાં તેમ કરવામાં આવે તો તે ભૂલ કેમ કહેવાય? આવી કોઈ ખબર ન હોય અને વિચાર, વાણી કે આચરણ થઈ જાય તો જ તે ભૂલ કહેવાય. જાણી જોઈને કરવામાં આવે તો પોતાનું જ વધારે અકલ્યાણ થાય છે. વચનામૃત 13। नाटक सिनेमा पतनकारी। पपरेंदा, तारीख 13/7/1945। सिनेमा भी आजकल सभ्यता का एक अंश माना जाता है। स्त्री पुरुष सभी सभ्यता के सभी अंगों में प्रवेश करना चाहते हैं। तब आपके ऐसे विचार होना क्या आश्चर्य है। निसंदेह चित्रपट एक कला है और सदाचारी, संयमी व निस्वार्थ पुरुषों द्वारा संचालन सदुपयोग किया जाए तो मनोरंजन के साथ ही बहुत कुछ उपकार हो सकता है, परंतु उपकार की जितनी संभावना है उससे अधिक अपकार की है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों के कारण मनुष्य जितनी बुरी बातों को जल्दी ग्रहण करता है उतना अच्छी बातों को नहीं कर सकता। खेल कितना ही शिक्षाप्रद हो, सब अंग अच्छे से अच्छे हो, पर उसमें कुछ न कुछ श्रृंगार अवश्य ही रखना पड़ता है। विचार करो कि जिस खेल में या कंपनी में स्त्रियों के पार्ट पुरुष करते हो तो वहाँ आपत्ति की संभावना चली जाती है, पर यहाँ तो स्त्रियों के पार्ट में स्त्रियाँ ही काम करती है। वे चाहे जैसे उच्च घर की व पवित्र कुल की हो और पुरुष भी कितने ही सच्चरित हो, पर नित्य संग से व अश्लील श्रृंगार के हाव भाव से पतन प्रमाद होने की संभावना ही नहीं पर निश्चय होता ही है। कहा है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक रेख काजल की लागी लागी जाए। क्योंकि प्रकृति ने स्त्री पुरुष के शरीरों का संगठन मानी उसका निर्माण, संग्रथन ऐसे ही किया है, उनमें दूसरे को आकर्षण करने की विलक्षण शक्ति मौजूद है। विशेषकर युवावस्था में तो करीबन जो वो को बना देती है, अर्थात युवक युवती में तो अन्य ने आकृष्ट करवानी प्रायः पूरी संभावना होई छे। सिनेमा में पद पद पर पतन के लिए गहरे गड्ढे खुदे हुए हैं। अनुचित गायन, अश्लील हास्य, अर्धनग्नावस्था के नृत्य, इन सब से अभिनय के साथ श्रृंगारपूर्ण पार्ट करके युवावस्था में पद्मपत्रवत निर्दोष रहना असंभव सा ही है। नित्य की स्वतंत्र अभिनेत्री स्त्री और इस स्त्री के संग से इंद्रिय संयम करना सामान्य बात नहीं है। यह ठीक है कि वर्तमान शिक्षण का फल ऑफिस की नौकरी के सिवा सच्चे कामों में प्रायः असमर्थ बना देता है। झूठे आत्माभिमान के कारण
अपने घर का काम अपने हाथों से नहीं कर सकते। ऑफिसों में नौकरी मिलती नहीं और फिजूल खर्चा बढ़ाते हैं तथा खेती का काम करना स्वस्वरूप के विरुद्ध समझे, तब सिनेमा की नौकरी सूझती है, पर यह अधोगति का पंथ है। સહી રણછોડદાસ का આશીર્વાદ। પોપરેંદાથી લખેલા પૂજ્યશ્રીના ઉપરયુક્ત પત્ર પરથી નાટક સિનેમા પરનું પૂજ્યશ્રીનું વસ્તુનિષ્ઠ નિરીક્ષણ તથા મંતવ્ય સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે। ચિત્રપટ આદિને કલા તરીકે સ્વીકૃત કરેલ હોવા છતાં તેનું શિવમ પાર્શ્વ નહીં રહેતું હોવાના કારણે, શિવમ પાર્શ્વ એટલે એનું કલ્યાણકારી પાસું નથી, એના કારણે અવનતિ પ્રેરક તે છે। તેથી પૂજ્યશ્રીએ તેનાથી દૂર રહેવાનો આશય પત્રમાં સૂચિત કર્યો છે। 14મું, અહંકાર મુક્ત મધુર વાણી। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होय। अर्थात मन का अहंकार छोड़कर ऐसी मधुर वाणी बोलो कि जिससे दूसरे लोग भी शीतलता का अनुभव करें और अपने आप को भी शीतलता की प्रतीति होवे। साची बात पण मधुर रीते कही शकाय छे। मैं तो ચોખ્ખું ચટ કહી દીધું એમ કહેનારમાં અહંકાર અને ઉદંડતા હોય છે। મુખમાંથી આગ જ નીકળે તો વક્તા શ્રોતા બંને બળે। વાણીના માધુર્યને પૂજ્ય શ્રી પરમાત્માની કૃપા ભેટ કહેતા। 15મું વચનામૃત। सुख दुख में निश्चल रहो। सुख भी न रहेगा दुख। ठंडी भी चली जाएगी, गर्मी भी चली जाएगी और बारिश भी चली जाएगी। सुख दुख कायम નથી રહેતા। વર્ષમાં જેમ ઠંડી, ગરમી અને વર્ષા આવે છે અને ચાલ્યા જાય છે, તેવું જ સુખ દુઃખનું છે। માટે સુખમાં આસક્ત ન થવું અને દુઃખમાં પ્રતિકૂળતા ન અનુભવવી। સુખ દુઃખની અનિત્યતા સમજીને સમતા રાખવી તે ભાવ છે અહીંયા। वचनामृत 16। ब्रह्मचर्य रक्षा से दीर्घायु। दीर्घायुष्य के लिए ब्रह्मचर्य प्रधान साधन है। दृढ़ीकरण માટે આ ફરીથી લીધેલું છે। બ્રહ્મચર્ય રક્ષા માટે પૂજ્યશ્રીએ ગોંડલમાં સદગુરુ સદનમાં શ્રીરામ મંદિરમાં 2014 સંવત શ્રાવણ વદ 5 ગુરુવારે રાત્રે પ્રવચન આપેલું। તે પ્રવચન પુંજમાં પાના નંબર 16 થી 21 પર મુદ્રિત છે। શિવ સંહિતામાં કહ્યું છે કે મરણમ બિંદુપાતેન જીવનમ બિંદુ ધારણાત। વીર્યપાતથી મૃત્યુ થાય છે, જ્યારે બિંદુના ધારણથી જીવન બની રહે છે। આયુર્વેદના આચાર્ય વાઘભટ્ટ જણાવે છે, ઓજસની વૃદ્ધિથી શરીરની તુષ્ટિ, પુષ્ટિ અને બળની વૃદ્ધિ થાય છે। અથર્વવેદમાં જણાવ્યું છે કે બ્રહ્મચર્ય રૂપ તપથી દેવોએ મૃત્યુને મારી નાખ્યું। બ્રહ્મચર્યેણ તપસા દેવા મૃત્યુમ ઉપાગ્નત। वचनामृत 17। जीवन में साहस से संघर्ष को पार करो। जीवन संघर्षमय है, साहस से कार्य करना चाहिए। जीवन कोमल शैया નથી, તેમાં સુખ દુઃખ, માન અપમાન, સ્તુતિ નિંદા વગેરે અનેક દ્વંદ્વો આવે છે। ટૂંકમાં જીવન તો અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા પૂર્ણ જ હોય છે। આથી માણસે તેથી ત્રસ્ત થઈ થાકી જઈ પુરુષાર્થ છોડી દેવો ન જોઈએ, પરંતુ યોગ્ય વિચાર કરીને સાહસપૂર્વક કાર્ય કરતા રહેવું જોઈએ। આમ કરવાથી પ્રાયઃ સફળતા મળે છે। કદાચ નિષ્ફળતા મળે તો પણ પરિતોષ રહે છે। સંસ્કૃત વિધાન છે કે સાહસેન શ્રીહી પ્રતિવસતી, અર્થાત સાહસથી લક્ષ્મીનો વાસ થાય છે। વચનામૃત 18। પરાઈ આશ એક ચક્રવ્यूह। चक्रव्यूह भीतर फंसे, शत्रु कीजे नाश। आई पड़ी सिर आपने एक पराई आस। મુંબઈમાં 17 ફેબ્રુઆરી 1953માં ગુરુજી આ વાત કરેલી છે। પૂજ્યશ્રી જણાવે છે કે પારકી આશા ચક્રવ્યૂહ જેવી છે। બધી બાજુથી શત્રુઓ ઘેરી લે તો આવા ચક્રવ્યૂહમાં ફસાયેલ વ્યક્તિનો
શત્રુઓ નાશ કરી નાખે છે. બરાબર એ જ રીતે પરાઈ આશથી ઘેરાયેલા અને પોતાની સૂઝથી પુરુષાર્થ ન કરનાર વ્યક્તિ પાયમાલ થઈ જાય છે. એ તો પોતાની ગફલતના કારણે માથે આવી પડેલી આફત છે. પારકી આશ છે એ ગફલત છે, એનો અર્થ એમ થયો. 19મું વચનામૃત. बंगले के लिए हाय हाय मत करो, जब झोंपड़ी में रहा जा सकता है तब बंगले के लिए हाय हाय क्यों? 1 ફેબ્રુઆરી 1954 પુષ્કરમાં ગુરુજીએ આ વિધાન કરેલું છે. સામાન્ય નિવાસ સ્થાનમાં આનંદ અને પ્રેમથી રહી શકાય તો પૂરતું છે. આવી સંતોષ વૃત્તિ હોય તો વિશાળ આવાસની ઝંખના નથી રહેતી. ખોટી હાય હાયથી બચી જવાય છે અને શાંતિ રહે છે. એક સુભાષિતમાં જણાવ્યું છે કે સંતોષરૂપી અમૃતથી તૃપ્ત એવા શાંત મનવાળાને જે સુખ હોય છે તે ધનના લોભી અને અહીં તહીં દોડનારને ક્યાંથી હોય. वचनामृत 20. अज्ञानी पर दया रखो, जो अज्ञानी है वह दया का पात्र है, इस पर क्रोध करना भूल है. अज्ञानी और बालक बराबर है. કોઈ અબુધ હોય તો તેની વાણી અને વર્તન માટે આપણને ક્રોધ આવે છે. પૂજ્યશ્રી કહે છે કે તેનામાં જ્ઞાન ન હોવાથી તે તેમ કરે છે. આથી વાસ્તવમાં તો તે દયાપાત્ર જ છે. ક્રોધ કરવાને બદલે દયાથી તેનું અજ્ઞાન દૂર કરવામાં આવે તો તેમાં જરૂર પરિવર્તન આવે છે. અબુધ બાળકની રહેણી કરણી આપણે તેના અજ્ઞાનને લીધે જ હોવાનું માનીએ છીએ અને તેના તરફ ક્રોધ કે તિરસ્કાર કરતા નથી. અજ્ઞાની પણ અબુધ બાળક સમાન જ હોય છે. વચનામૃત 21. ભૂલે હુએ પર ભી દયા રખો, ભૂલા હુआ આદમી દયા પાત્ર હૈ. સાચો રસ્તો ભૂલી જનાર તરફ આપણે ક્રોધ કે તિરસ્કાર કરતા નથી, પણ દયાભાવ રાખીને તેને ખરો માર્ગ બતાવીએ છીએ. તે જ રીતે સન્માર્ગ ચૂકી ગયેલ વ્યક્તિની અવગણના, તેનો તિરસ્કાર કે તેના પર ક્રોધ ન કરતા દયાપાત્ર ગણીને તેને સન્માર્ગે ચડાવવો જોઈએ. આ સજ્જનતા અથવા સૌજન્ય છે. 22મું. માંગના શર્મજનક હૈ, માંગો મત, मांगने से मरना अच्छा, मांगती है जीभ, लजाती है आँख. કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે કંઈ પણ માગવું તે આત્મસન્માન ખોવા જેવું છે. આત્મસન્માન ન રહે તો મરણથી પણ વધારે દુઃખપ્રદ છે. પૂજ્યશ્રી કહે છે કે જીભ માગે છે પણ શરમ આંખને આવે છે. જેની પાસે માગશો તેની શરમ અનુભવવાની રહેશે, માટે માગવાનું ટાળો. જેની પાસે માગીએ તે ઉપકારક અને માગનાર ઉપકાર્ય બની રહે છે. આમાં અકળાઈ નહીં, પણ સંતોષ વૃત્તિ અને સહિષ્ણુતા જરૂરી છે. એક દોહો આ સંદર્ભમાં જોઈએ. સહજ મિલે સો દૂધ સમ, માંગા મિલે સો પાની, કહત કબીર વો રક્ત સમ, જિસમેં ખેંચાતાની. ખેંચતાણ હોય એ તો રક્ત સમ ગણવાનું છે. સહજ મળે એને જ દૂધ સમ ગણી અને એમાંથી જ આપણું જીવન ચલાવવાનું. 23મું વચનામૃત. આય કી મર્યાદા મેં ખર્ચ કરો, आय से ज़्यादा खर्च अथवा व्यय दुख का कारण बन सकता है. આ વ્યવહારિક સૂચન છે કે આવકની મર્યાદામાં ખર્ચ કરો તો આર્થિક દુઃખ તેમજ તેથી થતા બીજા દુઃખોથી બચી જવાશે. वचनामृत 24. स्थिर विचार ही सफलता देता है, जिसके विचार स्थायी नहीं है वह अपने को उन्नत नहीं बना सकता. स्थिर विचार ही सफलता का मूल है. विचारो. દ્વારિકા મેં ગુરુજીએ આ વાત કરેલી છે. ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે સાધક પોતાના વિચારો બદલ્યા કરે છે. આમ કરવાથી તેની ક્રિયાઓ પણ એક કેન્દ્રીય નહીં રહે અને પોતાની જાતને આગળ નહીં વધારી શકે. વ્યવહારિક જગતમાં પણ આ સત્ય છે. અમુક ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટે અમુક વિચારધારા યોગ્ય છે એમ જણાય તો તે ન છોડતા પ્રયત્નો તે પ્રમાણે જ જારી રાખવાથી સફળતા મળે છે. વચનામૃત 25. વિચાર और निश्चय स्थिर करो,
अपने विचार दृढ़ बनावो, अपने निश्चय को स्थिर करो। विचार अने निश्चय दृढ़ अने स्थिर होवा जोईए। कां तो कार्य साधीश अथवा देह पाड़ीश। कार्यम साधयिष्यामी देहम वा पातयिष्यामी। आवुं होय तो सफलता जरूर मळशे। वचनामृत 26। आज्ञा पालन सीखो। आज्ञा देना अति सरल है, पर आज्ञा पालन करना बहुत कठिन है। हमको आज्ञा देना नहीं, परंतु आज्ञा पालन करना सीखना है। पूज्यश्रीए आ विधान अन्यत्र फरी कर्યું છે। કોઈને આદેશ આપી દેવો તેમાં કંઈ કષ્ટ પડતું નથી, પરંતુ આજ્ઞા પ્રમાણે આચરણ કરવામાં મન, વચન અને કાયાને કસવા પડે છે। તેમાં તપશ્ચર્યા છે, તેથી આજ્ઞાનું પાલન અતિ કઠિન છે। પૂજ્યશ્રી કહે છે કે આપણે તે જ શીખવું જરૂરી છે। તેથી સહિષ્ણુતા, સંયમ, પરિશ્રમશીલતા અને આજ્ઞા દેનાર પ્રત્યેનો આદરભાવ વધે છે, જે સર્વ આપણા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરે છે। 27મું વચનામૃત। विचारों को अपने अधीन रखना। बुद्धिमान के विचार अपने अधीन होते हैं, मूर्ख विचारों के अधीन होते हैं। मन में विचार आवे तो तेने बुद्धिथी कसवो के ते कल्याणकारी छे के नहीं। कल्याणकारी होय तो ते प्रमाणे वर्तवुं, हानिप्रद होय तो तेवा विचारने छोड़ी देवो। आ बुद्धिमत्तानुं लक्षण छे। परंतु मनमा आवता विचारनी सारता चकास्या वगर ते प्रमाणे फंगोळावुं ते मूर्खाईनुं लक्षण छे। आवी व्यक्ति परिणामे दुखी थाय छे। 28मुं वचनामृत। सर्व प्रसन्नता का उपाय है। संसार में ऐसा कोई उपाय है कि जिससे सब लोग प्रसन्न रह सके? विचारो। संसार में सर्वने प्रसन्न राखवानुं शक्य नथी। आपणुं अस्तित्व, आपणो सदाचार, आपणी त्यागमयी अने उदारताभरी वृत्ति वगैरेथी पण કેટલાક અપ્રસન્ન હોય છે। તેમને પ્રસન્ન રાખવાનું શક્ય નથી। એટલે આપણે બને ત્યાં સુધી બધા પ્રસન્ન રહે તેવી વૃત્તિ, વાણી, વ્યવહાર રાખવા અને આપણા કર્તવ્ય બજાવવા। બાકી મૂર્ખાઓની પ્રસન્નતા જાળવવાની કોઈ ભાંજગઢમાં ન પડવું। મૂર્ખસ્ય ચિત્તમ ન આરાધયેત। એની આરાધના નથી કરવાની। મૂર્ખના ચિત્તને પ્રસન્ન રાખવા માટે પરિશ્રમ नहीं करवानो। 29मुं वचनामृत। विचारवान की हट। यदि विचारवान हट करे तो उसको क्या समझाना? आशय ए छे कि अबूध हट करे तो समझी शकाय कि तेना मूळमां तेनुं अज्ञान छे, परंतु बुद्धिशाળી અને સારા સારનો વિચાર કરનાર પણ હટ કરે તો તેને બુદ્ધિમાન કે વિચારશીલ જ ન કહેવાય। તેને કોઈ પણ વાત ગળે ઉતારી ન શકાય। મમત્વમાં રાચનારને જ્ઞાનની વાત કરીએ કંઈ ન મળે। મમતા રત સન જ્ઞાન કહાની। માનસજીમાં પણ આ કહ્યું છે। 30મું। समझदार को क्या समझाना? यदि विचारवान हट न छोड़े तो उसे समझाना ही व्यर्थ है। जागते को क्या जगाना? विचारशील व्यक्ति हट करे અને કોઈ પણ હિસાબે હટ છોડે જ નહીં તો તેને સમજાવવાનો કશો અર્થ જ નથી। તે બધું જ સમજે છે, છતાં મમત્વના કારણે આગ્રહ છોડી નથી શકતી। એક વ્યક્તિ સૂતી હોય એમ લાગે, પણ ખરેખર જાગૃત જ હોય તો તેને જગાડવાનો પ્રયાસ મિથ્યા છે। તેના જીવ જ આમાં છે। 31મું વિધાન। जंजाल और कंगालियत। बालक की मित्रता मन की जंजाल, धनी का धन मन का कंगाल। जो बाळकने એટલે કે અહીં અબુધને, બાળકનો અર્થ અબુધ લઈએ, મિત્ર બનાવીએ તો મનની જંજાળ વધી જશે। અબુધ કે અજ્ઞાનીને નિભાવવા જતાં, તેને પ્રસન્ન રાખવા જતાં આપણા મનને ખૂબ જ વિટંબણાઓ થાય છે। જે માણસ કેવળ પૈસાને લીધે જ શ્રીમંત કહેવડાવતો હોય તે મનનો છીછરો, અનુદાર, ગણતરીબાજ હોય છે। ગુણ અને સંસ્કારની શ્રીમંતાઈ હોય तो आवुं मनुष्य छे ई महामना होय छे। 32मुं विधान। जीवन में व्यवस्था चाहिए। जिसका जीवन अव्यवस्थित है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। जेनुं व्यवस्थित जीवन नथी, ठेकाणा वगरनुं, हेपेझाड होय
કોઈ નિશ્ચિત ધ્યેય પ્રમાણે ગોઠવાયેલું ન હોય તેને કંઈ જ સદવસ્તુ મળતી નથી. માટે ધ્યેય નક્કી કરો તે માટે વ્યવસ્થિત પ્રયત્નોવાળું જીવન જીવવું જોઈએ. સાધક ભાઈ બહેનોએ જીવનની પદ્ધતિ પરમાત્મા પ્રાપ્તિને કેન્દ્રમાં રાખીને ગોઠવવાનું આમાં સૂચન સમજવું જોઈએ આપણે. 33મું વચનામૃત. સ્પષ્ટવાદી બહુધા પરોપકારી, કટુ કિંતુ સ્પષ્ટવાદી પ્રાયઃ પરોપકારી હોતા હૈ. સાંભળવામાં કડવું લાગે પણ સત્ય અને હિતકારી હોય તેવું કહેનારા અને સાંભળનારા બહુ ઓછા હોય છે. આવું સ્પષ્ટ કહેનાર મોટા ભાગે પરોપકારી હોય છે, કારણ કે તેના મનમાં સાંભળનારનું હિત હોય છે. સંસ્કૃતમાં એક સુભાષિત છે, બહવઃ પુરુષા રાજન સતતમ પ્રિયવાદિનઃ પુરુષસ્ય ચ પથ્યસ્ય વક્તા શ્રોતા ચ દુર્લભઃ. હે રાજા, સતત પ્રિય બોલનારા ઘણા માણસો હોય છે, પણ કઠોર અને છતાં હિતકર બોલનારા અને સાંભળનારા દુર્લભ હોય છે. પ્રાયઃનો અર્થ અહીંયા મોટે ભાગે છે. પૂજ્યશ્રીએ આ શબ્દ પ્રાયઃ યોજ્યો છે, કારણ કે ક્યારેક કર્ણકઠોર સ્પષ્ટવાદી પરોપકારની ભાવનાવાળો ન પણ હોય, પણ આદત હોય એને એવી. તો આ વિધાન સાંભળનાર માટે છે. કોઈ કડવું કહે તો તેનો હેતુ આપણને ઉતારી પાડવાનો ન હોય, પણ આપણા હિતનો હોય, તો અપ્રસન્ન ન થવું, પણ આપણું વર્તન સુધારી લેવું. 34મું વિધાન. વિદ્યા પ્રદાન સચ્ચા પુણ્ય હૈ, અનપઢ કો પઢાના સચ્ચા પુણ્ય હૈ. અભણને ભણાવવાથી તે વાંચી લખી શકે અને અનેક અજ્ઞાનજન્ય આદતો અને આચરણોથી બચે. પરિણામે તે સુખી થાય. સદગ્રંથોના અભ્યાસથી તે ઐહિક અને પારલૌકિક ક્ષેત્રોમાં પણ આગળ વધી શકે એવો તેને અવકાશ રહે છે. માટે વિદ્યાદાન સાચું પુણ્ય કર્મ છે. અધ્યાપક કો વિચારે અધ્યાપનની નોકરીને પૂજ્યશ્રી નિર્દોષ આજીવિકા કહેતા. 35મું બહુ જ ઉત્તમ વચનામૃત છે. સર્વશાસ્ત્રોનો સાર છે એમ કહીએ તો ચાલે. આત્મનઃ પ્રતિકૂલાની પરેશાન ન સમાચરેત, અપને કો બુરા લગે વહ દૂસરો કો ન દેના. પૂજ્યશ્રીએ જ કરેલું વિવરણ જોઈએ. જેમ કોઈ આપણને ગાળ દે અથવા આપણું અપમાન કરે અને આપણને તે ખરાબ લાગે છે, તે જ રીતે આપણે તેવું જ વર્તન કરીએ બીજા સાથે, તો બીજાને પણ ખરાબ જ લાગે, પણ બીજા પ્રત્યે તેવું વર્તન કરવું નહીં. આત્મનઃ પ્રતિકૂલાની, પોતાને જે પ્રતિકૂળ છે તે પરેશાન ન સમાચરે, બીજા સાથે નહીં કરવાનું. પોતાને જે પ્રતિકૂળ હોય તે બીજા પ્રત્યે ન કરવું, તે બ્રહ્મભાવ કહેવાય. બીજા ભાઈ બહેનો, જીવો, વૃક્ષવલ્લરીઓ ઇત્યાદિ તરફ પણ આવો આત્મભાવ રાખવો, પરિણામે સુખ શાંતિ જ બની રહેશે. ઓમ શ્રી સદગુરુદેવાય નમઃ.